السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جو عمل ہے انا انزلنا والا، جو ہر چاند کی پہلی سے شروع کرنا ہے اور روزانہ ایک ایک کی تعداد بڑھاتے جانا ہے، اس میں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی کہ وہ جس دن چاند نکلتا ہے تو ہم نے چاند کی پہلے دن گزرنے کے بعد اس کی رات سے وہ عمل شروع کرنا ہے، یا جس دن نکل آیا چاند اسی شام سے ہم لوگ شروع کر دیں گے؟ چاند نکل آیا، چاند نکلتے ہی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت میں نے یہ درس میں سنا تھا، اور میں یہ عمل کافی عرصے سے کر رہا ہوں۔ اس عمل سے نا جب آخری پیام تک پہنچتے ہیں 13-14 تک، تو کیفیات بہت زیادہ بدل چکی ہوتی ہیں، اور نماز میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھیان نصیب ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا کو میرا عمل بتا دیں کہ آپ نے یہ کس ترکیب سے کیا اور آپ کو کیا فائدہ ہوا، بتا دیں۔ یہ ہر چاند کی پہلی تاریخ جب چاند نظر آتا ہے اس دن رات سے یہ عمل شروع ہوتا ہے، اور ایک دفعہ انا انزلنا پڑھنی ہے۔ جس طرح چاند کی تاریخ بڑھتی جائے گی اس طرح ہم تعداد بڑھاتے رہیں گے۔ جیسے کل چاند کی دوسری تاریخ ہوگی تو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ پڑھیں گے، اور جب آخری 14 ایام تک جا کے 14 مرتبہ پڑھ کے، مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں، آپ نے کہا تھا کہ کشتی کو کنارے لگا دینا ہے۔ آپ کو کیا ملا 15 دن پڑھ کے؟ حضرت 15ویں دن جب چاند پورا ہوتا ہے تو اس دن کیفیات بہت زیادہ بدل چکی ہوتی ہیں، اور نماز میں بہت اس سے جو ہے دھیان نصیب ہوتا ہے، اور روحانیت میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور جسمانی فائدہ پایا ہو آپ نے؟ گناہوں سے انسان دور رہتا ہے، کیونکہ یہ جو آخری ایام ہے اس میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا کہ بہت زیادہ وہ ہمارے فلوئڈز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کشش کی وجہ سے جو ہے وہ، تو اس میں گناہوں سے بڑی بچت رہتی ہے، کیونکہ ان ایام میں نے واقعی آپ کے لیکچر کے بعد فیل کیا ہے کہ واقعی گناہوں کی طرف شدت سے جو ہے نا وہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بتاؤں، چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے اس عمل کو، رہے بھی بڑا مختصر، پہلی دفعہ 1 دفعہ، دوسری دفعہ دوسرے دن 2 دفعہ، اس طرح 15 دن میں 15 دفعہ رو۔ اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ یہ لا علاج بیماریوں سے بچاتا ہے، آنے والے طوفان اور حادثوں سے بچاتا ہے، اور آنے والی اتنی مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے، اتنا کہ کوئی شخص گمان نہیں کر سکتا۔ اس کے اور بڑے فائدے ہیں، شوگر کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے اس کے اور بڑے فائدے ہیں۔ آپ کو اس کی اجازت ہے، اور ہمارے تمام سننے والوں کو اجازت ہے۔ آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی حضرت، یہ جب میں پڑھتا ہوں تو اکثر کوئی ایک آدھ دن ایسا آتا ہے کہ میں رات کو بھول جاتا ہوں، اور میں پھر صبح فجر کی نماز پر پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی آپ مجھے اجازت خصوصی دے دیں، کیونکہ مجھے یہ قضا کر سکتے ہیں۔ میں ایک گھر گیا، کھانا کھایا، سفید پوش آدمی، بالکل غریب آدمی، آخری درجے میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا۔ جب کھانا کھایا نا، اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی۔ یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بکری کے دودھ میں آٹا گوندا ہے، پانی سے نہیں گوندا۔ بکری کے دودھ سے آٹا گوندا ہے، پانی سے نہیں گوندا۔ ایک دوسرا، اس میں اجوائن، زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے، پر تھوڑی سی ہلدی بھی پسی ہوئی ڈال دی ہے، اور ہلدی خود پساتا ہوں میں، یہ چیز ڈال دی۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کے فائدے سنیں۔ کہنے لگے بس اتنا فائدہ ہے، پہلے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، اب نہیں کرتے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، ٹھیک۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا تھا، بچے بہت ہیں، غریب ہیں، بیت الخلاء ایک ہے، ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلاؤں، ابا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر کوئی قبض والا اور قطرے والا ہو بیت الخلاء میں جائے تو اس بیت الخلاء کے سامنے کھڑا نہ ہونا۔ حج پہ مجھے ایک بندے نے مت دی تھی، نصیحت کی تھی، اور ایک اور نے نصیحت کی تھی کہ اگر بابا جائے، دیکھ جس لین میں دیکھ بیت الخلاء میں کوئی بابا ہے تو ہر جا جہاں جوان ہو ادھر کھڑا ہونا، کہ جوان یوں جاتا ہے فارغ ہو۔ بڑھاپے کی پھر مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے، دوسرا جو بچے پیشاب کرتے تھے وہ نہیں، میں جلدی واپس آ جاتا ہوں، اور تیسری بات کہی
मेरे बच्चों के चेहरों पे लाली है, रौनक है, और मेरे घुटने जोड़ मजबूत हैं। मुझे काम का पता चल जाता है कि पहले मैं इतनी देर में थक जाता था, अब नहीं थकता। पहले इतनी देर में मैं उकता जाता था, अब नहीं उकताता। पहले इतनी देर में मैं घबराता था, अब नहीं घबराता। ये छोटी हल्दी का छोटा सा हिस्सा सालन में डालें, रोटी में डालें, और कलवंजी और जीरा और अजवैन, ये छोटे छोटे टुकड़े काम करते हैं। पता कैसे काम करते हैं? ऐसे काम करते हैं जैसे पथरी बनती है। इतनी इतनी पथरियां गुर्दे से निकलती हैं। क्या बंदा पत्थर फांकता है? नहीं, जर्रा 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 अटकते 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 अटकते। मैं वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बाग में जा रहा था। हमारे बाग के आगे से ना नहर गुजरती है। पुल के आगे एक छोटी सी शाख थी, किसी दरख्त की, बहती बहती आई। वो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हटा दी। मैंने पूछा आपने क्यों हटाई? कहने लगे बेटा एक अटकेगी, इसके साथ आके दूसरी अटकेगी, तीसरी का तीसरी अटकेगी, चौथी अटकेगी, फिर ये अटक के बंद होगी, फिर नहर टूट जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। एक छोटा छोटा जर्रा अटकते अटकते इतनी बड़ी पथरी बन जाती है। हल्दी का भी छोटा छोटा जर्रा खून में जाते जाते कैंसर से महफूज, हेपेटाइटिस से महफूज, वबाई बीमारियों से महफूज। कलवंजी और हल्दी का यह खासा है। अजवैन और देसी जवैन का, अजवैन और जीरे का खासा क्या है? अजवैन और जीरे का खासा, जीरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट वेट और चर्बी नहीं बनने देता। मुझे उस दिन हमारे एक जानने वाले हैं, कहने लगे दोस्त ने एक फक्की बनवाई है जिसमें अजवैन भी है और जीरा भी गालिबन है, और वो फक्की सिर्फ इसलिए है कि रात को सोते बच्चे और लोग उठ के बैठ जाते हैं, उनके रिया इतने जोर से खारिज होते हैं कि लोग डर जाते हैं और कहते हैं मैंने ये फक्की बनवाई है, उससे ये फायदा होगा। ये मैं खुली बातें कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी में ग़िज़ाओं में तब्दीलियां लाएं, अपने मिजाजों में तब्दीलियां लाएं, और इसलिए लाएं कि अल्लाह तेरी इबादत इस तरह करेंगे चुस्त होकर, तेरी इबादत इस तरह करेंगे निशात के साथ, फुर्ती के साथ, और तेरे बंदों की खिदमत करेंगे। आज के बाद अगर आपने मेरे मशवरे पे अमल किया और अपनी फिटनेस के लिए किया तो आप थोड़ा फायदा पाएंगे, बल्कि हार जाएंगे। आज मैं जीतने का राज बताता हूं, सुन लीजिए जीतने का राज। अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली, अपनी सोचों में तब्दीली, अपने मिजाजों में तब्दीली, अपने उठने बैठने में तब्दीली, और अपने आप को फिटनेस की तरफ लाने में सिर्फ दो जज्बे हों, इबादत और खिदमत। इबादत और खिदमत का जज्बा। मैं सेहतमंद हूंगा तो इबादत भी सही कर सकूंगा और खिदमत भी सही कर सकूंगा। दो जज्बे हों, और खिदमत वालिदैन की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, बूढ़ों की, माजूरों की, मजबूरों की, गरीबों की, मुस्तहकीन की मैं खिदमत करूंगा सेहतमंद होकर। सिर्फ मेरा जज्बा यह है। आज के बाद मेरे दो जज्बे याद रखिए। जब ये जज्बा होगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वैसे चले कुछ नहीं होता, वैसे चले कुछ नहीं होता। जब अल्लाह और उसके हबीब कमली वाले की मार्फत सीखने के लिए चलेंगे तो फिर पता क्या होगा? अब जज्बा बदला है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखें, आप जा रहे हैं अपने काम में, अपने दफ्तर दुकान पे, कुछ नहीं है, लेकिन यही जज्बा बदला, सोचें जरा, यही जज्बा बदला, और इसी जज्बे के बदलते ही आपका तसव्वुर और नीयत बदली। वो जज्बा क्या बदला? अब सोचें। जज्बा यह बदला कि मैं अल्लाह उसके हबीब की मार्फत सीखने जा रहा हूं, मसलन मैं तस्बीह खाने जा रहा हूं। कमली वाले की मार्फत, मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क, बस ये दो चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये दो चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये एक जज्बा बदला। अब क्या होगा? मैं जो बंदा अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क सीखने के लिए जाता है, सबसे पहले कदम पे अल्लाह की रहमत आती है और दूसरे कदम पे फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछा लेते हैं। आप वो खुशकिस्मत बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं सारे खुशकिस्मत हैं। आप सिर्फ
इस जज्बे को लेकर आए हैं, और इस जज्बे को लेकर आने वाले की अल्लाह के यहां और आपकी अल्लाह के यहां क्या कीमत है? वो कीमत ये है कि आपका पहला कदम उठा तो अल्लाह की रहमत ने ऐसे मुस्कुरा के देखा, और दूसरे कदम पे फरिश्तों ने आपको परों पे उठा लिया। मैनिला में, फिलिपाइन मैनिला, वहां मुझे एक साहब कहने लगे, हम जा रहे थे और एक साहब आ रहे थे और वो जुराबों के साथ आ रहे थे, जूता नहीं पहना हुआ था सड़क पे। तो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा, मकामी हजरात से, इससे पूछें अपनी जबान में, फिलिपाइनी जबान में, ये क्या है? तो उसने पूछा, उसने कहा, मैंने आप लोगों से सुना है जो इश्क मुस्तफा और मारिफत इलाही सीखने के लिए जाता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे शर्म आई, फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएं और मैं जूते के साथ चलूं, क्योंकि मैं इस वक्त उस मकसद को, उस जज्बे को लेके चल रहा हूं। बिल्कुल यही है अल्लाह वालों, बिल्कुल यही है। अगर आप ये परहेज, ये गिजाएं, ये फिटनेस, ये सेहत, तंदुरुस्ती सिर्फ इस जज्बे के लिए पाएं कि या अल्लाह ये जो सेहत मिलेगी इससे मैं दो काम करूंगा, एक इबादत, दूसरी बोले, एक इबादत, दूसरी खिदमत। बस एक अल्लाह वाले थे, फरमाते थे अल्लाह को राजी करो इबादत से और मखलूक को राजी करो खिदमत से। इस नियत से ये मेरा जज्बा है, बस यही मेरा जज्बा है, यही मेरा जज्बा।